Good evening everyone. Today's our topic is tenses. What is the definition of tense? What is the mean by tense? Time and action. Time and action is called the tenses. Instead of this short definition, we have to say one more definition also we have. That is tense means nothing but time. Every sentence has a verb. Verb shows an action, state of being or position. Based on the time and action, we have to divide these tenses into three types. They are present tense, second one is past tense, third one is future tense. Again we have to divide these present tense into 4 subtenses, past tense into 4 subtenses, future tense also 4 subtenses. Total, how many subtenses we can get? Total 12 subtenses we can get. So how we are having formulas in maths, in that same way we are having formulas even in English also. If you learn that formulas, according to that, we can frame the sentence either textual or oral. Actually, tenses plays very important role in grammar. It plays like a heart role. How without heart a human can't live, in the same way without tenses we can't live. When we want to express our idea, then definitely we need these tenses. So it plays very important role in grammar. It is like a heart for the body. So if you learn these formulas of 12 subtenses, it will be easy for us people to frame the sentences according to the situation. If you want to become a good speaker, then you need these 12 formulas of the 12 sentences. If you want to write anything, you need these formulas. Without these formulas, if you do any by heart, it would be use. Means you can't remember in proper way. According to the situation, if you want to play a game, then you need these formulas. If you have these formulas, they are like weapons in your hand. Do you want to learn these formulas? I will tell you how you want to remember. Just let me tell these formulas. Subject, first one is formula of simple present tense. Subject plus V1 or V5 plus object. V1 or V5 plus object. Subject means nothing but doer of the action. Karta. V1 or V5. This is called verb, action verb. Object means nothing but this is the karta. We can say karta in Telugu. It is affected by the subject in the sentence. I eat a mango. You eat a mango. We eat a mango. They eat a mango. You eat a mango. We, you, they. We, you, they. అని తీసుకున్నప్పుడు మనం eat అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాము. V5 when we have to use, when we take third person singular as the subject of the sentence in the simple present, then we have to take V5 verb in the sentence. For example, I eat a mango, you eat a mango, we eat a mango, you eat a mango, they eat a mango. కదండి, ఇక్కడ మనం థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటే హీ షీ ఇట్ కానీ ఏదైనా నేమ్ వచ్చినా, థింగ్ వచ్చినా, ప్లేస్ వచ్చినా మనం ఎస్ కానీ చర్చ వర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ కాల్డ్ V5 వర్డ్. షీ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో, హీ ఈట్స్ ఏ మ్యాంగో, దే ఈట్స్ అని అనకూడదు, యూ ఈట్స్ అని అనకూడదు, ఐ ఈట్స్ అని అనకూడదు. హీ షీ ఇట్లు మాత్రం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వర్బ్ రూట్ ఫామ్కి ఎస్తో మాట్లాడాలా. V1 ప్లస్ ఎస్ ఆర్ ఈఎస్. ఓకేనా. ఐ డ్రింక్ కాఫీ, షీ డ్రింక్స్ కాఫీ. దే ప్లే క్రికెట్, హీ ప్లేస్ క్రికెట్. ప్లేస్ PLAYS. హీ ప్లేస్ క్రికెట్. ఇట్ డ్రింక్స్ మిల్క్, దే డ్రింక్ మిల్క్. అంటే డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదండి. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అంటే అర్థమైంది కదండి. హీ షీ ఇట్ ఏదైనా నేమ్ వచ్చినా, ప్లేస్ వచ్చినా, థింగ్ వచ్చినా అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లత అని చూసుకోండి. లత ప్రిపేర్స్ ఫుడ్ అనాలండి. లత ప్రిపేర్స్ ఫుడ్, షీ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్, హీ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్, ఇట్ ప్రిపేర్స్ ఫుడ్. అంటే ఎస్ఎస్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా రావాలి. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్గా మనం సబ్జెక్ట్ని అది ఓన్లీ ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో అలాగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ అంటే ఏదంటే ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. అక్కడ 1 2 3 జస్ట్ యూ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ 1 2 3 1 2 3 సబ్జెక్ట్ V1 or V5 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ 1 2 3 ఇన్ సింపుల్ ప్రెజెంట్. మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ యొక్క
స్ట్రక్చర్ ఆర్ ఫార్ములా కూడా సింపుల్గానే ఉంటుందండి. ఇక్కడ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ వచ్చి యాడ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ కూడా సబ్జెక్ట్ వరకు ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, కానీ పనికి కర్తకి మధ్యలో ఒక హెల్పర్ అని కూడా వస్తాడు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ నాట్ ఏ హెల్పర్. హెల్పింగ్ వర్బ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యామ్ ఆర్ ఈజ్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. వేర్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ యామ్ ఓన్లీ ఫర్ ఐ అంటే నాకు మాత్రమే. ఐ యామ్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్, ఐ యామ్ టీచింగ్ ఏ లెసన్, ఐ యామ్ డ్రింకింగ్ కాఫీ, ఐ యామ్ డ్రింకింగ్ కాఫీ, ఐ యామ్ టెల్లింగ్ సంథింగ్, I am asking something, I am expecting something, I am moving to there. అంటే యామ్ ఐకి మాత్రం వస్తుంది, అది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండి. ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్. ఇప్పుడు నా ఈజ్కి ఎట్లయితే V5 అన్నానో ఎప్పుడే కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ దే విల్ బి సపరేట్ అండి, దే విల్ బి సపరేట్. హియర్ ఈవెన్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఆల్సో వీ కెన్ సీ సపరేట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఫర్ ద present, sorry, separate helping verb for the third person singular అండి. he she it వచ్చినాయి అనుకోండి, అక్కడ she eats, he eats, it eats అన్నట్టు ఇక్కడ he is, she is, it is, లత is, dog is ఎవరు హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అండి. ఓకేనా, I am drinking coffee, she is drinking coffee, he is drinking coffee, it is drinking coffee. ఓకేనా, లూసీ ఈజ్ డ్రింకింగ్ మిల్క్. ఇలా ఈజ్ అనేది దేనికంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఆర్ ఎక్కడండి ప్లూరల్స్. ప్లూరల్ ఫార్మ్స్ అంటే ఏమంటే బహువచనం. వి సెకండ్ పర్సన్, సారీ ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్. వీ ఆర్ డ్రింకింగ్ కాఫీ, యు ఆర్ డ్రింకింగ్ కాఫీ, దే ఆర్ డ్రింకింగ్ కాఫీ. అంటే ఐఎన్జీ వస్తుంది కదంటే ఇక్కడ V4 అంటే ఏమండి V1 ప్లస్ ఐఎన్జీ వస్తుందండి. ఇక్కడ వర్బ్ ఫార్మ్లో వచ్చేసి I am drinking, she is drinking, they are drinking coffee. అంటే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్లో అక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో అయితే చేంజింగ్స్ ఉండవు, కానీ హెల్పింగ్ వర్బ్ దగ్గర మాత్రమే చేంజింగ్ ఉంటుంది, వర్బ్ కూడా చేంజింగ్ కాదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. నౌ we are going to discuss about the present perfect tense. Okay, present perfect tense tells about just completed action. It tells about the just completed action. అంటే ఇప్పుడే ప్రెజెంట్లో ఇప్పుడే ఒక పని నేను పూర్తి చేశానండి. I have drunk coffee, I have drunk అంటే అక్కడ V1 V5ని వర్బులుగా తీసుకున్నాము, ఇక్కడ V4 అంటే ఐఎన్జీ ఫామ్ని తీసుకున్నాము. ఇక్కడ హ్యావ్ వచ్చినా హ్యాడ్ వచ్చినా V3 అండి. టోటల్ హౌ మెనీ వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్? టోటల్ 5 వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ దేర్. V1 V2 V3 V4 V5. ఈట్ ఏట్ ఈటింగ్ ఈట్స్, సారీ ఈటెడ్ ఈటింగ్ ఈట్స్. మనం థర్డ్ రూపం అంటే థర్డ్ ఫామ్ని ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. హ్యాస్ అనేది నేను అన్నాను కదండి, ఆల్మోస్ట్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కదండి, వాడు థర్డ్ పర్సన్, వాటికి మనము ప్రయారిటీ ఇవ్వము. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఎప్పుడు వస్తుందో సపరేట్గా ఉంటాయండి వాళ్ళ హెల్పర్స్. ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ హెల్పర్స్ అంటే హ్యాస్, అక్కడ ఈజ్ ఎస్తోనే అనేది, ఇక్కడ కూడా ఎస్తోనే అంటే చూడండి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్. ఇది హ్యావ్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంటే ప్లూరల్స్. బిసైడ్స్ ఆఫ్ దట్ ఫర్ ఐ ఆల్సో వి యూజ్ హ్యావ్. అంటే ఐ వచ్చినా ప్లూరల్స్ వచ్చినా కూడా హ్యావ్ యూజ్ చేస్తాము. థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు మాత్రం హ్యాస్ అనే దాన్ని మనము యూజ్ చేస్తాము. చూడండి ఇప్పుడే అయిపోయింది, ఏమైపోయింది? ఐ హ్యావ్ ఫినిష్డ్ మై ఎగ్జామ్. ఇప్పుడే అయిపోయింది, జస్ట్ ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ మై పేపర్ టు దట్ ఎగ్జామ్. ఓకేనా, ఇన్విజిలేటర్కి ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ మై పేపర్ టు దట్ ఇన్విజిలేటర్. ఇప్పుడే జస్ట్ చేస్తాం, బయటకు వెళ్ళాం. ఐ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ మై పేపర్ టు దట్ ఇన్విజిలేటర్. ఇన్విజిలేషన్ చేసేకొచ్చినాక ఇప్పుడే ఇచ్చేసి బయటకు వచ్చినాం కదా. తర్వాత దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్ దేర్ ఎగ్జామ్. వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడే అయిపోతున్నారు. వీ హ్యావ్ ఫినిష్డ్, దే హ్యావ్ ఫినిష్డ్, యూ హ్యావ్ ఫినిష్డ్. అంటే ప్లూరల్స్ వచ్చినా ఐ వచ్చినా హ్యావ్ అనేది తీసుకుంటామని గుర్తుపెట్టింది. హ్యాస్ అనేది షీ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ హర్ ఎగ్జామ్. హీ హ్యాస్, ఇట్ హ్యాస్. అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చినా V3 వస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ సేమ్ ఉంటుంది, వర్బ్ సేమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ రెండు ఒక చేంజ్ అవుతుంది, దీన్ని బట్టి హెల్పర్స్ అనే వాళ్ళు ముందుకు వస్తారండి. అర్థమైందండి? సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము సబ్జెక్టు వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ 1 2 3. సబ్జెక్టు హెల్పింగ్ వర్బ్ V4 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 అంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వర్బ్ 3 వర్బ్ 3. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కంటిన్యూ అని వచ్చింది కదండి, ఇక్కడ కంటిన్యూకి V4 వచ్చింది కదండి వర్బ్. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అని ఉన్నప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ వచ్చింది కాబట్టి V4 వర్బే తీసుకుంటున్నామండి. కంటిన్యూ అని వచ్చిందంటే V4 అంటే ఏమంటే ఐఎన్జీ
ఫామ్ వర్బ్, ఐఎన్జీ ఫామ్ వర్బ్. ఐ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇప్పుడు ఏ విధంగా హ్యాస్ దేనికి తీసుకున్నామండి, థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కదా, అలానే ఇక్కడ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్కి హ్యాస్ తీసుకుంటాం. కాదు ఇక్కడ హ్యాస్ బీన్. ఇక్కడ ఇంకా ఐకి కానీ మళ్ళీ ప్లూరల్స్ కానీ హ్యావ్ బీన్ అని తీసుకుంటాం. షీ హ్యాస్ బీన్ రైటింగ్ హర్ ఎగ్జామ్. She has been writing her exam. He has been drinking coffee. It has been drinking milk. I have been preparing for exam. They have been going to Mumbai. We have been preparing for the marriage. అంటే ఇక్కడ అక్కడ హ్యాస్ హ్యావ్ ఎక్కడ చూస్తాం, ఇక్కడ కూడా అంతే. అదే బీను ప్లస్ ఐఎన్జీ ఫామ్స్ వస్తాయండి. బీను ప్లస్ ఐఎన్జీ వస్తాయి. దాన్ని ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. పర్ఫెక్ట్ ఏం తెలియజేస్తుంది, ఇక్కడ హ్యాస్ అంటే హ్యావ్. కంటిన్యూటీ ఏం తెలియజేస్తుందని బీఫోర్. బీన్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా, కానీ మోస్ట్లీ వీ డోంట్ యూస్ దిస్ ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్? మీన్స్ నథింగ్ బట్ the verb it has already started in the past, it is going on in the present, we don't know when it is going to stop in the future. అంటే ఇది పాస్ట్ టెన్స్ గురించి, పాస్ట్ టెన్స్ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి, ప్రెజెంట్లో జరుగుతుంది, ఫ్యూచర్లో అది ఎప్పుడు స్టాప్ అవుతుంది అనేది మనకు తెలియని సందర్భాలలో ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము. ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్ అంటే ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాను, ఈ ఇయర్ నేను చదువుతూనే ఉన్నా, నెక్స్ట్ ఇయర్ కానీ ఎప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను తెలియదు. ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎగ్జామ్, ఇలాంటి సందర్భాల్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇప్పుడు రండి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ సింపుల్ పాస్ట్? ఇక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్కి సింపుల్ పాస్ట్కి దగ్గర సంబంధం ఉంటుందండి. ఇక్కడ V1 వచ్చిందంటే V1 V5 ఉంది, కానీ V5 ఇక్కడ రావండి సింపుల్ పాస్ట్లో. V5 ఎక్కడ వస్తుంది? సింపుల్ ప్రెజెంట్లో మాత్రమే V5 వస్తుంది. ఇక్కడ మన సింపుల్ పాస్ట్ వచ్చినప్పుడు V2 వస్తుంది. V2 అంటే ఏంటండి, వర్బ్. రెండు 5 ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదండి వర్బ్. ఈ టు ఏట్, ఈటన్ కదా, ఈటన్ అంటే అవి మూడో ఫామ్. ఈ టు ఏట్, ఐ ఏట్ an orange, you ate an orange. ఇక్కడ వర్బ్కి మాత్రం ఏ చేంజెస్ ఉండవు, అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి ఒకటే వర్బ్ దొరుకుతుంది. కాదు అక్కడ V1 ఉంటుంది, ఇక్కడ V2 వర్బ్ వస్తుంది, అది సింపుల్ పాస్ట్ ఉంది. ఇక్కడ యాన్ ఈజ్ ఆర్ కదండి ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి జస్ట్ వాస్ వర్బ్ ఒక్కటి వస్తాయండి. కాబట్టి నాకొకటి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోండి, హెల్పింగ్ వర్బ్ మాత్రం చేంజింగ్ వస్తాయి, కానీ మిగతా పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అనేది మాత్రం చేంజింగ్ రాదు. అక్కడ V1 అయితే ఇక్కడ V2 అయిందండి, అక్కడ యాన్ ఈజ్ ఆర్ బదులు ఇక్కడ వాస్ వర్బ్ వస్తుందండి, అంతే చేంజింగ్. అంటే ఈ 4 ఒకటి బాగా నేర్చుకోండి. ఏ 4? ప్రెజెంట్ 4, ప్రెజెంట్ 4 ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదండి, సింపుల్ ప్రెజెంట్, ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, ప్రెజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఈ ఫార్ములాస్ ఒకటి పర్టికులర్ నేర్చుకోండి. జస్ట్ మీకు యూ కెన్ సీ చేంజెస్ నియర్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అండి, పాస్ట్ దగ్గర కానీ ఫ్యూచర్ దగ్గర కానీ. ఇప్పుడు చూస్తున్నట్టు చూడండి, V1 సింపుల్ ప్రెజెంట్, V1 అయితే సింపుల్ పాస్ట్, V2 అండి. ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ హెల్పర్స్ అయితే ఇక్కడ వాస్ వన్ అండి, మిగతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ విల్ బి సేమ్. ఇక్కడ హ్యాస్ హ్యావ్ అండి, ఇక్కడ హ్యాడ్, ఇక్కడ సింపుల్ అండి. పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి హ్యాడ్, అక్కడ హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ అంటే ఇక్కడ హ్యాడ్ బీన్. వర్బ్ సేమ్ అండి, ఆబ్జెక్ట్ సేమ్, సబ్జెక్ట్ సేమ్, దేనికి సేమ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్కి. ఇప్పుడు ఈ 4 ఒక సెట్ అండి, ఈ 4 ఒక సెట్, ఈ 4 ఒక సెట్. అంటే ఇది ప్రెజెంట్ టెన్స్కి సంబంధించిన 4 ఏమైనా పర్ఫెక్ట్ చేసుకుంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఒక్కటి చేంజ్ చేసుకోండి, మీరు ఇబ్బంది పడే అవసరం ఉండదు. ఈ 12 ఫార్ములాస్ కనుక మీరు నేర్చుకున్నారంటే మీరు ఒక యుద్ధాన్ని జయించినట్టే. మీరు అమౌంట్లు ఇంత పెట్టి మీరు కోచింగ్లకి క్లాసెస్కి ఇలా వెళ్ళడము, టైం వేస్ట్ చేసుకోవడము, డబ్బు వేస్ట్ చేసుకోవడము, మరి బుక్స్ తెచ్చి చదువుకోవడం, ఇవన్నీ అవసరం లేదండి. ఓన్లీ సింపుల్ మెథడ్, జస్ట్ పీపుల్ హౌ టు లర్న్ దిస్ 12 formulas. According to that, if you go, definitely you can become a good speaker. Definitely I'm telling you. చూడండి ఇప్పుడు ఏమంటున్నా, ఈ 4 సెట్ అయినట్లుగా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అక్కడ V1 అయితే ఇక్కడ V2 అన్నానండి, యామ్ ఈజ్ ఆర్ అయితే ఇక్కడ వాస్ వర్ అన్నానండి, అక్కడ హ్యాస్ హ్యావ్కి బదులుగా ఇక్కడ హ్యాడ్ అన్నానండి పాస్ట్ టెన్స్లో, అక్కడ హ్యాస్ బీన్ హ్యావ్కి బదులుగా ఇక్కడ ఏమంటున్నానండి హ్యాడ్ బీన్ అని అన్నానండి. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏంటి నేర్చుకున్నట్టు వేరు. నేను ఇక్కడికైతే ఎక్కువ టైం తీసుకున్నానండి, 4 ఫార్ములాస్ నేర్పించడానికి ఎక్కువ టైం తీసుకున్నాను. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పీపుల్ హ్యావ్ టు నో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్స్ని బై హార్ట్ చేసుకొని అది యాజ్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టు, సబ్జెక్ట్ వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజీగా వేసుకోండి. సబ్జెక్టు వర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే విల్ బి సేమ్. ఎక్కడ మారుతాయి అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ దగ్గర ఒక్కటి కొంచెం కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆలోచించాలి. ఇది కూడా సేమ్ అండి, నేను అన్నాను కదండి, ఎలాగైతే ప్రెజెంట్ నేర్చుకుంటే పాస్ట్ ఈజీ అన్నానో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి. షెల్ విల్ అనేది మాత్రం అక్కడ సింపుల్ ప్రెజెంట్ V1 ఉంది కదండి, దానికన్నా ముందు షెల్ ఆర్ విల్ అనేది ఒకటి యాడ్ అవుతుంది, అంటే హెల్పింగ్ వర్బ్. ఎక్కడ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో
సింపుల్ ఫ్యూచర్లో. ఫ్యూచర్ కంటిన్యూలో అండి బి ప్లస్ V4 అండి. షెల్ విల్ అలానే ఉంటుందండి. బి ప్లస్ V4, బి ప్లస్ V4, బి ప్లస్ V4 అండి. బి ప్లస్ V4 ఇక్కడ సింపుల్గా ఉంది కదండి. ఇప్పుడు దీని కరెక్ట్ అయితే పాస్ట్ టెన్స్ ఈజీ అయింది కదండి. V1 తీసి V2 పెట్టమన్నానా, ఇక్కడ V1 అలానే ఉంటుంది కానీ షెల్ విల్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఏ విధంగా అయితే రెండింటిలో వర్బులు ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్టు సేమ్ ఉన్నాయో అదే విధంగా ఉంటాయండి ఇక్కడ కూడా. కాకపోతే షెల్ బి విల్ బి కంటిన్యూస్ టెన్స్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఇక్కడ షెల్ హ్యావ్ బీన్ అన్నానండి. షెల్ హ్యావ్ V3 సేమ్, ఇక్కడ షెల్ హ్యావ్ బీన్ సేమ్ అంటే ఇక్కడ షెల్ విల్ ఒక్కటే యాడ్ అవుతాయి. సేమ్ ఇది కూడా ప్రెజెంట్ టెన్స్కి ఈక్వల్గానే ఉంటుంది. కాకపోతే షెల్ విల్ అనే ఒకటి ఇక్కడ యాడ్ అవుతాయి. నేను ఒక్కసారి ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీకు క్లియర్గా మీరు దీన్ని ఒకసారి నోట్ చేసుకొని నీట్గా రాసుకొని దాన్ని బై హార్ట్ చేసి సబ్జెక్ట్ని తీసుకోండి. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. ఓకేనా. సింగులర్ ప్లూరల్ అనే పర్సన్స్ ఉంటారు కదండి, ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్. ఆ పర్సన్స్ని తీసుకొని మీరు సబ్జెక్ట్గా తీసుకొని వర్డ్ ఫార్మ్స్ 5 ఉంటాయి, దీన్ని తీసుకోండి. ఆబ్జెక్ట్ ఏదో ఒకటి తీసుకొని మీరు దీన్ని ఒక గేమ్ లాగా ప్లే చేయండి. అప్పుడు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ అనేవి ఎలా పెరుగుతాయంటే ఆల్రెడీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ విచ్ సిచ్యువేషన్ వాట్ యూ విల్ సీ. రియల్లీ అంటే if you want to become a confident speaker, if you want to become a good speaker, if you want to become a fluent speaker, if you want to become a perfect writer, a confident writer, definitely you need these formulas. Learn them. Thank you for giving this opportunity for me. You paid your precious attention on me. Again we are going to meet with you with a new video అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయంటే మీరు క్లియర్గా కామెంట్లో నన్ను తెలియజేసి కూడా, లేకపోతే మీరు కింద బాక్స్లో మీరు పెట్టినా కూడా నేను మీ డౌట్స్ క్లియర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.